Hello everyone, myself Govind Daspude, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Last lecture we discussed about the chapter that is the sterile dosage forms, in which we discuss about the what is the sterile dosage forms, what is the introduction of sterile dosage form. Parenteral preparation are those pharmaceutical products that are given by other than oral routes, that's called as sterile products. Then next also discuss about the what is the advantages of parenteral preparation. Onset of action is quick. Drug which cannot be administered by oral route can be administered by this route. The patient who are vomiting or unconscious cannot be take drug by oral route. In such the drug can be administered by this route. The drug action can be prolonged by modifying the formulation. Transfusion fluids containing nutritive like glucose and electrolytes such as sodium chloride can be given by this route. Then what is the disadvantages of the parenteral route? It causes the pain at the site of injection. The trained person are required to administer the drug. These are the disadvantages. Then next also discuss about the route of administration of parenteral routes, which the various route of administration of parenteral preparation as follows: intradermal, hypodermis, intravenous, intramuscular, intraarterial, intracardiac, intraarterial, these are the route of administration of the parenteral route. Then next also discuss the types of parenteral preparations, in which solution or emulsion of medicaments suitable for the injection. Then second, sterile dosage. Then also discuss about the general requirements. What is the general requirements for the parenteral dosage forms, in which stability, sterility, free from pyrogens, free from foreign particles, isotonicity, specific gravity, chemical purity. Then also what is the formulation of parenteral preparation, in which we discuss about the what is the vehicle and adjuvants. Then next point, that is the solubilizing agents. Solubilizing agents are the used to increase the solubility of drugs which are slightly soluble in water. Solubilizing agent का यूज केले जातात, तर ड्रगची सोल्युबिलिटी इंक्रीज होण्यासाठी सोल्युबलायझिंग एजंट यूज केले जातात. द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज इंक्रीज बाय यूजिंग द सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट. आणि जर आपल्याला ड्रगची सोल्युबिलिटी इंक्रीज करायची असेल तर त्यासाठी सोल्युबलायझिंग एजंट म्हणून काय यूज केलं जातं, तर सरफेस ॲक्टिव्ह एजंटला सोल्युबलायझिंग एजंट म्हणून यूज केलं जातं. त्याचं एक्झाम्पल ट्विन्स आणि पॉलिसॉर्बिडेट्स आणि कोसॉल्वंट पॉलिसॉर्बिडेट्स आणि ट्विन्स काय यूज केले जातात, सोल्युबलायझिंग एजंट. सोल्युबलायझिंग एजंट काय यूज केलं जातं, सोल्युबिलिटी, ड्रगची सोल्युबिलिटी वाढवण्यासाठी सोल्युबलायझिंग एजंट यूज केले जातात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे स्टॅबिलायझर. द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सोल्युशन आर मोर लायबल टू डिटोरिएट ड्यू टू ऑक्सिडेशन अँड हायड्रोलिसिस. स्टॅबिलायझर म्हणजे काय, द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सोल्युशन, जो ड्रग आपला सोल्युशन फॉर्ममध्ये आहे त्याचं काय होतं, डिटोरिएट होतो. का डिटोरिएट होतो, तो ऑक्सिडेशन आणि हायड्रोलिसिसमुळे जास्त डिटोरिएट होतो. मग स्टॅबिलायझर आपण त्या सोल्युशनमध्ये ॲड करतो. मग स्टॅबिलायझर ॲड केल्यामुळे ऑक्सिडेशन आणि हायड्रोलिसिसमुळे जो सोल्युशन आपलं खराब होणार आहे ते खराब होणार नाही. हे वर्क आहे कशाचं, स्टॅबिलायझरचं. समजलं आहे. स्टॅबिलायझर म्हणजे काय, की जर आपल्या प्रोडक्टमध्ये स्टॅबिलायझर, आपल्या सोल्युशनमध्ये स्टॅबिलायझर ॲड केलेलं नसेल तर आपला प्रोडक्टमध्ये ऑक्सिडेशन आणि हायड्रोलिसिस ह्या रिॲक्शन घडतात. ऑक्सिडेशन आणि हायड्रोलिसिस रिॲक्शन घडल्यामुळे आपला ड्रग खराब होतो, डिटोरिएट होतो. मग आपला ड्रग ऑक्सिडेशन आणि हायड्रोलिसिसमुळे डिटोरिएट होऊ नये म्हणून आपण त्यामध्ये स्टॅबिलायझर ॲड करतो. स्टॅबिलायझर ॲड केल्याच्यानंतर हायड्रोलिसिस आणि ऑक्सिडेशन प्रोसेस घडत नाही आणि त्यामुळे आपला ड्रग डिटोरिएट होत नाही. द ऑक्सिडेशन कॅन बी प्रिव्हेंट बाय ॲडिंग अ सुटेबल अँटीऑक्सिडंट. आणि जर आपल्याला ऑक्सिडेशन थांबवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला अँटीऑक्सिडंट त्यामध्ये ॲड करावं लागतात. मग थायोयुरिया, एस्कॉर्बिक ॲसिड, सोडियम मेटाबायसल्फाइट आणि हे काय झाले, अँटीऑक्सिडंट झाले. द प्रोडक्ट इज सील इन ॲटमॉस्फिअर ऑफ नायट्रोजन ऑर कार्बन डायऑक्साईड. आणि जर हायड्रोलिसिस प्रिव्हेंट करायचं असेल तर आपल्याला नॉन ॲक्वियस व्हेकल यूज करावं लागतात आणि त्या व्हेकलचं पण आपल्याला pH ॲडजस्ट करावा लागतो. त्यावेळेस हायड्रोलिसिस प्रोसेस थांबवली जाते. हायड्रोलिसिस थांबवण्यासाठी काय करावं लागतं, आपल्याला नॉन ॲक्वियस व्हेकल आणि त्यांचं पण pH ॲडजस्ट करावा लागतो. आणि त्यानंतर जर ऑक्सिडेशन थांबवायचं असेल तर अँटीऑक्सिडंट यूज करावं लागतात.
अँटीऑक्सिडंटमध्ये थायोयुरिया आणि ॲस्कॉर्बिक ॲसिड, दीज आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अँटीऑक्सिडंट. ते नेक्स्ट बफरिंग एजंट. बफरिंग एजंट काय आहे? द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रिपरेशन विच इज ड्यू टू चेंज इन pH. जर pHमध्ये चेंज झाला तर प्रिपरेशन आपलं डिग्रेडेशन होतं, आणि आपल्याला pHमध्ये चेंज होऊ न देण्यासाठी ज्या एजंटला ॲड केलं जातं त्याला म्हटलं आहे बफरिंग एजंट. बफरिंग एजंट म्हणजे काय की pH आपल्या सोल्युशनचा pH चेंज होऊ नये, आपल्या सोल्युशनचा pH चेंज होऊ नये म्हणून जो एजंट ॲड केला जातो त्याला म्हटलं आहे बफरिंग एजंट. कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय ॲडिंग अ सुटेबल बफर टू मेंटेन द डिझायर pH. pH काय राहतो? मेंटेन राहतो. बफरिंग एजंट ॲड केल्याच्यानंतर जो आपला सोल्युशनचा pH आहे तो सोल्युशनचा pH मेंटेन राहतो. त्याचं एक्झाम्पल आहे सायट्रिक ॲसिड आणि सोडियम सिट्रेट, ॲसिटिक ॲसिड आणि सोडियम ॲसिटेट. दीज आर द 4 एक्झाम्पल ऑफ बफरिंग एजंट. सायट्रिक ॲसिड, सोडियम सिट्रेट, ॲसिटिक ॲसिड आणि सोडियम ॲसिटेट. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स. अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स म्हणजे काय? The substance are added in adequate quantity to prevent the growth of microorganism during storage. स्टोरेजच्या दरम्यान मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ थांबवण्यासाठी जो एजंट ॲड केला जातो त्याला म्हटलं आहे अँटीबॅक्टेरियल एजंट. सो दिस सबस्टन्स ॲक्ट्स ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह. अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स काय म्हणून ॲक्ट्स होतात? प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून ॲक्ट्स होतात. अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स आर ॲडेड इन अ सिंगल डोस कंटेनर्स वेअर पॅरेंटल प्रोडक्ट्स आर स्टरिलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन मेथड अँड इन मल्टीडोस कंटेनर टू प्रिव्हेंट मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन. मल्टीडोस कंटेनरमध्ये मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी अँटीबॅक्टेरियल एजंट्सची आपल्याला गरज पडते. देन नेक्स्ट वन चिलेटिंग एजंट. चिलेटिंग एजंट काय आहे? चिलेटिंग एजंटचं एक्झाम्पल आहे EDTA. EDTA म्हणजे इथिलियन डायअमाइन टेट्रा ॲसिटिक ॲसिड. इथिलियन डायअमाइन टेट्रा ॲसिटिक ॲसिडची साल्ट काय करतात? चिलेटिंग एजंट म्हणून आपण यूज करतो. त्यानंतर सोडियम आणि पोटॅशियमचे साल्ट पण आपण सायट्रिक ॲसिडमध्ये जर ॲड केले तर त्याचं पण काय तयार होतं? चिलेटिंग एजंट तयार होतं. चिलेट द मेटॅलिक आयन्स टू प्रेझेंट इन द फॉर्म्युलेशनमध्ये जर काही मेटॅलिक आयन्स प्रेझेंट असले तर ते चिलेट करण्यासाठी आपल्याला चिलेटिंग एजंटची गरज पडते. दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच गेट डिझॉल्व इन द सॉल्वंट. देन नेक्स्ट सस्पेंडिंग, इमल्सिफाईंग अँड वेटिंग एजंट. सस्पेंडिंग, इमल्सिफाईंग आणि वेटिंग एजंट. सस्पेंडिंग एजंट काय करतात? विस्कोसिटी इम्प्रूव्ह करतात. द सस्पेंडिंग एजंट्स आर टू इम्प्रूव्ह द विस्कोसिटी. सस्पेंडिंग एजंटचं काय लक्षात ठेवायचं आहे? सस्पेंडिंग एजंट काय करतात? इम्प्रूव्ह द विस्कोसिटी. टू सस्पेंड द पार्टिकल्स फॉर अ लाँग टाईम. आणि पार्टिकल सस्पेंड लाँग टाईमसाठी पण पार्टिकल सस्पेंड करतात. मिथिल सेल्युलोज, कार्बॉक्झिमिथिल सेल्युलोज, जिलॅटिन आणि ॲकाशिया आर कॉमनली यूज ॲज अ सस्पेंडिंग एजंट. सस्पेंडिंग एजंट म्हणून काय यूज केलं जातं? मिथिल सेल्युलोज, कार्बॉक्झिमिथिल सेल्युलोज, जिलॅटिन आणि ॲकाशिया. मग इमल्सिफाईंग एजंट काय करतात? तर स्टराईल इमल्सिफाईंग एजंट पण स्टराईल इमल्शनमध्ये आपण ॲड करतो. पण त्याचा पण पर्पज काय आहे? लेक्टिसिन जनरली यूज केलं जातं इमल्सिफाईंग एजंट म्हणून. त्यानंतर वेटिंग एजंट पण आपण त्यामध्ये ॲड करतो. वेटिंग एजंट काय ॲड करतो? टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेन्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स अँड लिक्विड. सॉलिड पार्टिकल्स आणि लिक्विडमधलं जे काही इंटरफेशियल टेन्शन आहे ते कमी करण्यासाठी वेटिंग एजंट आपण ॲड करतो. आणि वेटिंग एजंट ॲड केल्यामुळे काय होते? प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स फॉर्मेशन होत नाही. दे आर ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज अ अँटीफोमिंग एजंट टू सबसाईड द फोम प्रोड्यूस ड्युरिंग शेकिंग ऑफ द प्रिपरेशन्स. Then next, tonicity factor. Parenteral preparation should be isotonic with blood plasma or other body fluids. The isotonicity of the solution may be adjusted by adding sodium chloride, dextrose and boric acid in the suitable quantities. These substances should be compatible with other ingredients of the formulations. These are the formulation of sterile products. Then also the units of concentration. The concentration of ingredients in the parenteral products may be expressed in the number of different ways. Weight per unit volume, then percentage weight or volume, millimoles per unit volume. वेट पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये त्यांनी काय सांगितले? ॲट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन 600 मायक्रोग्रॅम पर ml आणि प्रेग्निसोलोन इंजेक्शन 25 mg पर ml. पर्सेंटेज वेट और व्हॉल्यूममध्ये
डेक्स्ट्रोज इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन 5% वेट बाय व्हॉल्यूम आणि सोडियम क्लोराईड इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन 0.9% वेट बाय व्हॉल्यूम. मिलीमॉलिक्युल्स पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये त्यांनी सांगितलं सोडियम बायकार्बोनेट इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन 150 ml मॉलिक्यूल each of sodium and potassium chloride solution strong 2 m moles each of potassium and calcium per ml. Then next, containers and closure used for the parenteral product. parenteral product साठी कंटेनर्स आणि क्लोजर कोणकोणते यूज केले जातात. द कंटेनर्स यूज फॉर द पॅरेंटल प्रोडक्ट्स आर आयदर मेड फ्रॉम ग्लास ऑर प्लास्टिक मटेरियल. स्टराईल डोसेज फॉर्मसाठी जे कंटेनर्स यूज केले जातात ते मटेरियल, ते कंटेनर्स कशापासून बनलेले असतात, ग्लास किंवा प्लास्टिक मटेरियलपासून बनलेले असतात. द फार्माकोपिया रिक्वायर द फॉलोइंग कंडिशन. फार्माकोपियाला काही कंडिशन पाहिजे असतात कंटेनर आणि क्लोजरसाठी. मग त्या कंडिशन काय सांगितल्या. फर्स्ट, इट शुड नॉट इल्ड फॉरेन सबस्टन्स टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्टमध्ये फॉरेन सबस्टन्स इल्ड झाला नाही पाहिजे. देन इट शुड बी सफिशियंट ट्रान्सपरंट टू अलाउ व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन ऑफ द कंटेंट इन इट. शुड नॉट हॅव एनी ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट. Then it should prevent the diffusion in or across the walls. These are the condition required for the pharmacopoeia. Then कोणकोणत्या टाईपचं ग्लास यूज केलं जातं. तर ग्लास हे 3 टाईपचं यूज केलं जातं पॅरेंटल डोसेज फॉर्मसाठी. टाईप फर्स्ट ग्लास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास और न्यूट्रल ग्लास, हे पण यूज केलं जातं. इट ऑफर्स अ हाय हायड्रोलायटिक रेजिस्टन्स ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन. इट कॅन विथस्टँड ऑटोक्लेविंग अँड वेदरिंग. टाईप सेकंड ग्लास पण यूज केलं जातं. इट इज सोडा लाईम सिलिकेटेड ग्लास विथ हायड्रोलायटिक रेजिस्टन्स ॲज अ रिझल्ट ऑफ ट्रीटमेंट विथ द मॉइस्ट सल्फर dioxide at high temperature. The container made from this glass are suitable for most acidic and neutral aqueous preparation. Type third glass पण यूज केलं जातं. It is soda lime silicate glass with only moderate hydrolytic resistance. The containers made from this glass are generally suitable for the non-aqueous preparation and powder for reconstitution immediately prior to administration. These are the 3 types of glass कंटेनर बनवण्यासाठी यूज केले जातात. टाईप फर्स्ट ग्लास त्यालाच काय म्हटले, बोरोसिलिकेट ग्लास. टाईप सेकंड ग्लास, सोडा लाईम सिलिकेट ग्लास. टाईप थर्ड ग्लास, सोडा लाईम सिलिकेट ग्लास विथ मॉडरेटेड हायड्रोलायटिक रेजिस्टन्स. द नेक्स्ट, प्रोसिजर ऑफ पॅरेंटल प्रिपरेशन्स. प्रोसिजर ऑफ पॅरेंटल प्रिपरेशनसाठी कोणती प्रोसिजर लागते. तर पॅरेंटल प्रिपरेशनसाठी ज्या काही स्टेप दिल्या त्याचे 9 स्टेप सांगितल्या. फर्स्ट वन, क्लिनिंग ऑफ कंटेनर्स, क्लोजर अँड इक्विपमेंट. कंटेनर्स, क्लोजर आणि इक्विपमेंट काय करायचे, क्लीन करायचे. त्यानंतर कलेक्शन ऑफ मटेरियल कलेक्ट करायचं आहे. प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट्स, पॅरेंटल प्रोडक्ट तयार करायचं आहे. फिल्टर करायचं आहे. फिलिंग द प्रिपरेशन इन फायनल कंटेनरमध्ये फिल करायचे. सीलिंग द कंटेनर सील. स्टरिलायझेशन करायचं. इव्हॅल्युएशन ऑफ पॅरेंटल प्रिपरेशन्स, लेबलिंग अँड पॅकेजिंग. प्रोसिजरमध्ये एवढ्या 9 स्टेप्स सांगितलेल्या आहेत. फर्स्ट, क्लिनिंग ऑफ कंटेनर अँड क्लोजर अँड इक्विपमेंट. फर्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं आहे, ऑल द कंटेनर्स, क्लोजर अँड इक्विपमेंट विच आर required during the preparation of parenteral products are thoroughly cleaned with detergent and washing is done with tap water. टॅप वॉटरच्या साह्याने आणि डिटर्जंटच्या साह्याने सगळे कंटेनर्स, क्लोजर अगोदर स्वच्छ करून घ्यायचे, क्लीन करून घ्यायचे. देन फॉलोड बाय क्लीन डिस्टिल वॉटर. अगोदर टॅप वॉटरने क्लीन करायचे, नंतर डिस्टिल वॉटरने क्लीन करायचे आणि क्लीन वॉटर फॉर इंजेक्शनने ते रिन्स करून घ्यायचे, हिसळून घ्यायचे. फर्स्ट सगळे क्लोजर आणि कंटेनर टॅप वॉटरने आणि डिटर्जंटने क्लीन करायचे. त्यानंतर डिस्टिल वॉटरने पुन्हा एकदा क्लीन करायचे आणि वॉटर फॉर इंजेक्शनने हिसळून घ्यायचे, रिन्स करून घ्यायचे. त्यानंतर रबर क्लोजर आर वॉश विथ हॉट सोल्युशन ऑफ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वॉटर. आणि रबर क्लोजर कशाने क्लीन करायचे,
0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट या सोल्युशनच्या साहाय्याने रबर क्लोजर क्लीन करायचे. द क्लोजर आर देन रिमूव्ह फ्रॉम द सोल्युशन, वॉश विथ वॉटर फॉलोड बाय रिन्स with filtered water for injection. On a small scale, washing is done manually, but on large scale, automatic washing machine are used. स्मॉल स्केलसाठी मॅन्युअली किंवा पर्सनच्या साहाय्याने वॉश केलं जातं. लार्ज स्केलसाठी दे हॅव वॉशिंग मशीन्स. फर्स्ट स्टेप क्लिनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर अँड इक्विपमेंट समजलं आहे. देन कलेक्शन ऑफ मटेरियल. द व्हेरियस इन्ग्रेडियंट ऑफ फॉर्म्युलेशन ऑफ पॅरेंटल प्रिपरेशन्स आर वे अँड कलेक्टेड इन द प्रिपरेशन रूम. आपल्याला फॉर्म्युलेशन तयार करण्यासाठी जे मटेरियल पाहिजे, जे इन्ग्रेडियंट पाहिजे ते कलेक्ट करायचे. कलेक्ट केल्याच्यानंतर प्रिपरेशन रूममध्ये ते वे करून घ्यायचे. द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट्स शुड बी प्युअर. रॉ मटेरियल आपल्याला कसं पाहिजे, प्युअर पाहिजे. देअर इज नो एनी कंटॅमिनेशन, त्यामध्ये कसल्याही प्रकारचं कंटॅमिनेशन नको आहे. वॉटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम पायरोजन्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट्स. देन थर्ड वन स्टेप प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट्स. प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट्समध्ये द फार्मासिस्ट शुड डिसाईड द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग अँड एक्झॅक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू बी फॉलोड बिफोर प्रिपेरिंग द पॅरेंटल प्रिपरेशन. पॅरेंटल प्रिपरेशन तयार करण्या अगोदर फार्मासिस्टला प्रॉपर मेथड आणि मिक्सिंग ऑर्डर माहीत पाहिजे. द पॅरेंटल प्रिपरेशन्स मस्ट बी प्रिपेअर अंडर स्ट्रिक्ट ॲसेप्टिक कंडिशन. पॅरेंटल प्रिपरेशन असेप्टिक कंडिशनमध्येच प्रिपेअर केले जातात. द इन्ग्रेडियंट्स आर ॲक्युरेटली वे सेपरेटली अँड डिझॉल्व इन द व्हेकल ॲज पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू फॉलो. देन नेक्स्ट वन फिल्ट्रेशन. प्रोडक्ट तयार झाल्याच्यानंतर आपलं प्रोडक्ट काय करून घ्यायचं, फिल्टर करून घ्यायचं. द पॅरेंटल सोल्युशन ऑफ फॉर्म इज पास थ्रू द बॅक्टेरिया प्रूफ फिल्टर. कोणत्या फिल्टरने फिल्टर करून घ्यायचे, बॅक्टेरिया प्रूफ फिल्टर. मग त्यासाठी कोणते फिल्टर यूज करतात, फिल्टर कॅन्डल, स्नीच फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर आणि सिंडरेटेड ग्लास फिल्टर. या 3 फिल्टरपैकी एका फिल्टरच्या साहाय्याने आपलं प्रोडक्ट फिल्टर करून घ्यायचं आहे. द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू क्लॅरिफाय द सोल्युशन बाय रिमूव्हिंग फॉरेन पार्टिकल्स. इफ द पॅरेंटल प्रिपरेशन्स are required to be sterilized by means of bacteria-proof filter. Filtration should be done under strict aseptic condition to avoid contamination of filter solution before it is finally transferred into final container and seal. Then next one, filling the preparation in the final container. प्रोडक्ट तयार झाल्याच्यानंतर फिल्टर झाल्याच्यानंतर तो आपल्याला फायनल कंटेनरमध्ये फिल करायचा. मग त्यासाठी द फिल्टर प्रोडक्ट्स इज फिल इन टू द फायनल कंटेनर. आपला फिल्टर झालेला प्रोडक्ट फायनल कंटेनरमध्ये फिल करायचा. मग कंटेनर मे बी ॲम्पूल असेल, व्हायल असेल किंवा ट्रान्सफ्युजन बॉटल असेल. विच आर प्रिव्हियसली क्लीन अँड ड्राय, जे की आपण अगोदरच ड्राय आणि क्लीन करून ठेवलेले आहे. ॲम्पूल्स आर यूज फॉर द फिलिंग सिंगल डोस. ॲम्पूल कशासाठी यूज करतो आपण, सिंगल डोससाठी. मल्टी डोससाठी व्हायल्स यूज करतो. आणि बॉटल्स मेन फॉर ट्रान्सफ्युजन फ्लुइड्ससाठी बॉटल्स यूज करतो. ऑन स्मॉल स्केल फिलिंग इज डन मॅन्युअली. स्मॉल स्केलसाठी फिलिंग मॅन्युअली डन केली जाते. त्यासाठी हायपोडर्मिक सिरिंग आणि निडलच्या साहाय्याने. आणि लार्ज स्केलसाठी ॲटोमॅटिक मशीनने फिल केलं जातं. द स्टराईल पावडर आर फिल इन टू कंटेनर बाय इंडिव्हिज्युअल वेइंग और बाय यूजिंग ॲटोमॅटिक और सेमी ॲटोमॅटिक डिव्हाइस. द फिलिंग ऑपरेशन इज कॅरीड आउट अंडर द स्ट्रिक्ट ॲसेप्टिक प्रिकॉशन. ड्युरिंग द फिलिंग ऑफ ॲम्पुल्स द care should be taken that the solution should be filled below the neck of ampoule and the solution should not touch the neck of ampoules. This will prevent the cracking and staining of the neck of ampoule at the time of sealing. Then sealing of containers. Sealing of containers मध्ये sealing should be done immediately after filling. फिल केल्याच्यानंतर लगेच आपल्याला सील करून घ्यायचे. Ampoules are sealed manually on small scales by rotating the neck of ampoule in the flame of Bunsen burner. बर्नरच्या साहाय्याने ॲम्पूल आपण सील करतो. बट लार्ज स्केलसाठी त्यासाठी एक मशीन आहे, टिप ऑफ ॲम्पूल फ्यूज टू सील इट. द व्हायल्स ट्रान्सफ्युजन बॉटल्स आर सील बाय क्लोजिंग इट्स ओपनिंग विथ रबर क्लोजर. व्हायल्स कशा क्लोज करतो आपण, रबर क्लोजरच्या साहाय्याने व्हायल्स क्लोज करतो. द रबर क्लोजर आर हेल्ड इन द प्लेस बाय क्रिम्पिंग द ॲल्युमिनियम कॅप्स which is done manually or by mechanical means.
रबर क्लोजर लावल्याच्यानंतर त्यावरती आपण ॲल्युमिनियम कॅप सील करतो. then sterilization, the parenteral preparation should be immediately sterilized after sealing in its final containers. The sterilization is done by any one of the method of sterilization which depends on the nature of medicaments present in the parenteral preparations. For the thermostable medicament, the parenteral products are sterilized either by autoclaving at temperature 115 degrees Celsius to 116 degrees Celsius for 30 minutes or 121 degrees Celsius for 20 minutes or in hot air oven at 160 degrees Celsius for 2 hours. The thermoliable preparation are sterilized by filtration through a suitable bacteria-proof filter. Parenteral preparation which are sterilized by filtration method may contain a suitable bacteriostatic agent to prevent the growth of microorganisms. When the solution are used for intravenous or intrathecal injection in dose exceeding 50 ml, the bacteriostatic agent should not be used. The sterilized product is filled into the final containers used seal. The process of filtration, filling and sealing are done under aseptic conditions. Remaining part we will be discussing next lecture. Thank you.